यूनिटी ऑफ स्टैचू की पूरी दुनिया में चर्चा यूनिटी ऑफ स्टैचू की पूरी दुनिया में चर्चा है। जिन्ना उच्चा ये बुत है शायद किसी स्टैचू का इन्ना रहा होवे कद जी। भाई 100 रुपए पेट्रोल कर दिता है, 100 रुपए पेट्रोल कर दिता है। रोज़गार दो मोदी ट्विटर ते ट्रेंडिंग विच है, रोज़गार दो मोदी ट्विटर ते ट्रेंडिंग विच है। सारी दुनिया घोक रही है और कह रही है किसानी अंदोलन का हल करो। होर किन्नी क तारीफ करा यार, होर तारीफ नहीं होंदी कि देश किन्ना अगे रहा है वध जी। विपत्ति नवां शहर देख रहे हो, मैं तुहाडा अपना परिवारक मैंबर दिनेश सूरी। तुसीं शेयर तो अंदाज़ा ला लेंगे हो वीडियो किस बाबत होने वाली। तुसीं कैप्शन भी पढ़ लिया है, कॉलर पहले जुड़ भी चुके हैं क्योंकि 7 बजे का टाइम दिता है। पहला कॉल अटेंड कर लेंगे, कॉल कट्टी गई है जी। दोस्तों किन्नी देखो चंगी गल है, देश किन्नी तरक्की कर रहा है। मैं कॉलर ले लेना जी। हेलो हेलो, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल सर, अपना प्लीज़ नाम दस दो जी। सर मेरा नाम है श्याम लाल, नवां शहर तो बोल रहा जी। श्याम लाल जी की हाल चाल ने जी परिवार दे? हाँ जी सर, बहुत वधिया, किरपा थोड़ी सर, बहुत वधिया, ठीक ठाक। तुसीं सुनाओ सर, किद्दां सीतां ठीक है सर? जी जी सर, अज असीं पेट्रोल दी वधी हुई कीमतां ते गलबात करनी है जी। हाँ जी, पहला तो मैं सर तुहाडी टीवी बत्ती का निघा स्वागत करदा आ सर। दूजी गल ये आ, मैं तुहाडे चैनल नूं वाकई सलूट करदा दिलों। तुसीं हर एक मुद्दा दिन पर दिन जो भी अपनी दुनियादारी का मुद्दा उठ रहा तुसीं उठा रहे हैं, बड़ा बड़ा सलूट है सर तुहानूं सूरी साहब, बहुत दिलों सलूट है सर। श्याम जी तुहाडे वर्गे सहयोगियों के नाल है जी। श्याम जी आपां अगर गलबात करिए पेट्रोल दीयां वधिया कीमतां, देखो किन्नी चंगी गल है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, अगर कॉमेडी च लै लीए, वो कहते हैं कि इंसान रवे ना रवे पर देश रहना चाहिए। देखो मोदी साहब ने कितनी वड्डी गल की है। 100 रुपए का तेल असी खरीदते हैं जिहदे विच एक्साइज भी टैक्स हुंदा आ, वैल्यू एडेड टैक्सिस भी होंदे ने, असीं ओह दिन्ने आ। ते जिहड़े सरकार है साडे लई किन्ने वड्डे वड्डे निर्माण करते हैं, जिवें यूनिटी ऑफ स्टैचू का निर्माण किया। देखो उहदा किन्ना लोकां लई किन्ना भला हो रहा है। सानूं हिक चौड़ी करन दा मौका दे दिता है मोदी साहब ने कि असीं इन्ने ज़्यादा टैक्स दईए और सरकार साडे लई देखो 8-8 हज़ार करोड़ रुपए के जहाज़ लै रही है। किड्डी वड्डी गल है सर। मैनूं लगदा आने वाले टाइम च मैनूं लगदा जिहड़े अपने कन्वेस आ इन्हां ने भी सुसाइड कर लेना जिस हिसाब नाल पेट्रोल का रेट वध गया। किन्हां ने सुसाइड कर लेना जी? कन्वेस जिहड़े आ साधन वगैरह इन्हां ने भी लगदा। ठीक है, तुसीं व्हीकल्स की गल कर रहे हो, ਉਹਦਾ कारण सुसाइड का कारण मैं खोर कह दिंदा जी, क्योंकि टैंकी फुल हो जानी है, जेब खाली हो जानी है, जेब खाली हो जाना, और गड्डियां दी माइलेज होवे ना होवे बंदे दी माइलेज खत्म हो रही है जी। दिन तो देख रहा जिस हिसाब नाल पेट्रोल का रेट वध रहा, मैं तो पैदल ही जा रहा सर, बाजार मार्केट पैदल ही जा रहा। मैं क्या कौन इन्ना महंगा तेल पावे सर, बहुत औखा होया जी। सर तुसीं पैदल की गल की है, विश्वास सारंग ने जी मध्य प्रदेश तो, वो कहते हैं मोदी साहब ने बहुत चंगी गल की है। इन्ना जिहड़ा आर्थिक संकट आने वाला सी वो खत्म हो जाएगा, आर्थिक अनुशासन कर रहे हैं मोदी साहब। लोगों को देखो किन्ने चंगे तरीके सिखा रहे हैं कि पैदल घूमो। पर एक सवाल है साडी टीम करना चाहती है, आम बंदा तो साइकिल ते जावे, श्याम जी का तुर के जाण, दिनेश सूरी का तुर के जावे, पर चाहे वह सूबा सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, जिहड़े इन्हां दे मंत्री संतरी आ वो वड्डियां वड्डियां गड्डियां दे काफले च जांदे ने, उन्हां कोल 5-5 7-7 गड्डियां हुंदियां ने, वो सरकारी खर्चे ते घुमदे ने ते असीं आर्थिक अनुशासन लिआउण लई तुर के चलीए। बिल्कुल सर, तुहाडी गल च दम आ, वजन आ, पर चलो हुण की कह सकदे, गौरमेंट नूं इन्ना भी रेट नहीं वधाउणा चाहीदा सर तेल दा। आम जनता लई बहुत औखा होया पिया सर, बहुत औखा पिया। दिन पर दिन महंगाई वधी जांदी सर जी, मतलब गरीब बंदे दा तां तुसीं समझो औखा ही है सर जी जमाई जी। श्याम जी तुहाडी किन्नी क सैलरी होवेगी? सर चलो मालिक की कृपा नाल गुजारा हो ही जाता सर, पर 100 रुपया के आस पास। मैं 100 रुपया इसलिए कह रहे क्योंकि नवां शहर के गंगा नगर की भी एक रिपोर्ट पंजाब के स्टेट में ही आता गंगा नगर, असी हुणे रिपोर्ट पढ़ रहे थे, उत्थे 100 रुपए तो उपर तेल जिहड़ा विकिया है। तो जिहड़ा गरीब तबका है, गरीब बंदा, जिवें असी गन्ना मिल भी गए सी 2-3 दिन पहला, कई बजुर्ग 35 साल तो 7-7 हज़ार सैलरी ते काम करते हैं। वो अगर उन्होंने रिश्तेदारां दे जाना होवे, किते दुख सुख ते जाना होवे, किवें मैनेज करनगे जी? सर बहुत औखा, बहुत औखा। मैं तुहाडी वो वीडियो देख रहा सी और मैं उदों सोच रहा सी भी इन्ने चिरां तो पता नहीं किद्दां सर वो अपने आप नूं गुजारा कर रहे आ। सर मैं तो हैरान आ भी, मतलब तुसीं बजुर्ग बंदे दी भी तुसीं एक वीडियो च इंटरव्यू लई आ, वो सियाणा बंदा भी शायद 2 पोतियां वाला सीगा, वो भी बेचारा किन्ने चिरां तो मिल दे विच जॉब कर रहा सर। गौरमेंट दे मैं तो रूल देख रहा दिन पर दिन सर की होई जांदा, आम जनता दा औखा सर जी। जी जी जी। श्याम जी कोई तुसीं गल शेयर करनी चाहो साडी ऑडियंस दे नाल?
ਸਰ ਕੱਲ ਇਹੀ ਆਡੀਅנס ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਔਖਾ ਆ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕੁਝ। ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹ 83 ਰੁਪਏ 37 ਪੈਸੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ 25 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ 92 ਰੁਪਏ 25 ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ 18 ਪੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਫਰਵਰੀ 16 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ 89 ਰੁਪੀਜ਼ 92 ਪੈਸਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ 31 ਰੁਪਏ 82 ਪੈਸੇ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਅੱਛਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ 32 ਰੁਪਏ 10 ਪੈਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਸ਼ਾਮ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਰਹੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਸ਼ਾਮ ਜੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਸਟੂਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਜੀ 89 ਰੁਪੀਜ਼ 92 ਪੈਸਾ। ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ 31 ਰੁਪਏ 82 ਪੈਸੇ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸੀ 32 ਰੁਪਏ 10 ਪੈਸੇ, ਤਕਰੀਬਨ 20 ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ WAT ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਟੈਕਸਿਸ, ਉਹ ਸੀ 20 ਰੁਪਏ ਸਮ ਪੈਸਾ। ਫਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ 0.28 ਪੈਸਾ। ਡੀਲਰ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਸੀਗੇ 3 ਰੁਪਏ 68 ਪੈਸੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਨੇ। ਗਲਤ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੋਕਟ ਤੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਾਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਾਰਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 5% ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਾਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, 95% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? 5% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਲਾਓ ਹੋਈ ਆ, 95% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਇਰ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ? ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਗਰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ 74% ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਾਰਸ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਈਸਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 45% ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਾਰਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ 32% ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, 32% ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੌਸਮ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੌਸਮ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜੁਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ 2030 ਤੱਕ 100% ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈਓ ਬਹਿਨੋ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ 2030 ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ 30% ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇੰਨੀਆਂ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 5% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ 8360101573 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ GST ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜੀ। ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣਾ ਬਚਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੀਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਾਲਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੌਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ।
Sunny Rana ji that went up, why neighboring countries has low price as जी compared to India, even they are also importing food. ਜੀ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਭੰਡੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਆ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲਦਾ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ 67 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ, ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ 69 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 37 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਰਾਊਂਡ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਡੀਜ਼ਲ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀ ਮਾਰ। ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ 3 ਗੁਣਾ ਲਗਾਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? 2014 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 10 ਤੋਂ 11 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇ 33 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 3 ਗੁਣਾ ਲਗਾਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 13% ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਤਾਂ ਛਡਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡੀਰੈਗੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਘਟਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਲ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ? ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਉਹ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੈਕਸਿਸ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵੇਲੇ ਕਈ ਤੜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਜੂਨ 2017 ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਰਲੀਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਡੇਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਪੈਟਰੋਲ 25 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਾਂ 50 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਸਪੈਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕੀਆਂ ਭਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੇਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਰੂਡ ਆਇਲ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਉਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਪੇਲ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 111 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ, 29 ਬੱਚੇ, 12 ਟੀਚਰਸ ਆਏ ਨੇ ਔਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਸਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਭੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜਾਲਣਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਜਾੜਲਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੇਟ ਕਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਨਾਲ। ਸਰ 60% ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। 60% ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 60% ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਬਾਕੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਸੇਮ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਬਟ ਵਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਕੰਟਰੀ, ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ, ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਜੀ।
ਅਗਰ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ, ਟੈਂਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਿਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਟੈਂਪੂ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਬੱਸਿਸ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਿੱਲਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਿਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਮੋਟਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਅੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਪੈਸਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਨੇ ਕੁ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਦੀ ਸਟੇਬਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ਰਫੀਆਂ ਜਮਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸੋਨਾ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? ਹਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਮੂਵ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਹੈ। ਹਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ 25 ਜਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡੇਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਗੈਸ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਆਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਡਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਅਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਵਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਤੇਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 69 ਰੁਪਈਜ਼ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਮਗਲ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ, ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ। ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਆਪਦੇ ਬੱਤੀ ਲੈਟ ਨਹੀਂ ਪਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ 10 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੇਗੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਟੈਕਸਿਸ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰੇਤੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਕਸਿਸ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।
देखो गल इस तरह है कि धरने मारने, देखो ये डेमोक्रेसी है साडी कंट्री दे विच, बहुत वधिया चीज़ है कि डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की देन है कि डेमोक्रेसी है। असी अपनी आवाज़ जिहड़ी है वो धरनिਆਂ ਦੇ रूप दे विच प्रोटेस्ट करके जनता जिहड़ी है वो गवर्नमेंट नूं जगा सकती है। पर इत्थे गल ये है कि मोदी वर्गे बंदा ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਲੰਬੀ ਨੀਂਦ ਉਹ ਜਾਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਦਆਊਟ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅੱਜ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल देखो थर्मल प्लांट बंद हो चुके हैं, बिजली की कंजप्शन है, बुरे गर्मियां आ रही हैं तो जिमीदार ने पानी की लोड़ है, बिजली पूरी नहीं कर पा रहे, डीजल उतना महंगा हो रहा है, जिमीदार कितने जाएगा जी। कोई सबसिडी नहीं है, यूरिया के उत्ते सबसिडी सी गैप हो गई हौली हौली। देखो छड्ड कुछ नहीं रहा आवाम दे लई, छड्ड कुछ नहीं रहे। और जेकर कपड़िਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, मैं कहना जी कपड़े ਤਾਂ ऐदां दे कपड़े होए आ हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਕਰਾਂ ਹੀ ਐਡੀਆਂ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਵਾਂਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? देखो इंप्रूवमेंट सब तो वड्डा वैपन जिहड़ा आवाम दा आ, साडा आ, वो हथियार हैगा आ वोट। वोट दे नाल ही सरकार बनदी आ, चंगी जां माड़ी। मैं तां इक्को अपील करांगा हरेक समाज दे जिहड़ा साडा भाई भैन हैगा, बच्चा हैगा कि जदों वोट आंदी है ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੋਚੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣ ਕੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸ 38 ਰੁਪਏ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਟੈਕਸ 16 ਰੁਪਏ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੇਟ 90 ਰੁਪਏ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 60% ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਰਾਈਟ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਹੈ, ਡੀਲਰ ਚਾਰਜਸ ਨੇ। ਸੋ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ 60% ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸੀਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਜਸਟਿਫਰ ਲੈਗੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੈਟਰੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ, ਲੈਟਸ ਬੀ ਈਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਐਂਡ ਟੇਕ ਫੁੱਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਹਾਈਕਿੰਗ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਦ ਦਿਸ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਐਟ ਲੀਸਟ ਫॉर one day we can skip to use fuel vehicles in replace of bicycle, good for health। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੀਟ ਡੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਚੀਟ ਮੀਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚੀਟ ਮੀਲ ਡੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਖਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੂ ਕਰਬ ਆਊਟ ਪੋਕਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਫਰੋਮ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਲੈਫਟ ਵਿਦ ਨੋ ਅਦਰ ਆਪਸ਼ਨ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਥਿੰਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਈ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਵੱਜਣਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਜੱਜਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੈਂ ਲਿਟਰਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਨਵੀਨਪੁਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸੀਲੈਂਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋਢੀ ਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ one nation one tax as they said, then why improving many tax must be under GST? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਅਗਰ one nation one language ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ one tax ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਔਰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ GST ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ।
और मैं कमेंट्स लेना चाहना जी श्याम लाल सॉरी सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम सी सोडी राणा जी अगेन नेबर वाली ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ बट स्टिल क्रूड ऑयल इज कंपेयर्ड टू इज लेस कंपेयर्ड टू 2020 कोविड-19 ਜਦੋਂ ਸੋ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ 2020 ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ ਸਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜੂ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਜੀ ਸਰ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੇ ਕਸੂਰ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਰ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗੇੜੀ ਕੱਢ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗੇੜੀ ਕੱਢ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਉਹ ਘਟ ਸਕਦੀ ਆ ਕੋਠੀ ਰੋਡ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ 10-15 ਵਾਰ ਗੇੜੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੂਟ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਇਹੀ ਆ ਕੱਲੀ ਕੋਠੀ ਰੋਡ ਦੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਚਲ ਜਾਓ ਚਾਹੇ ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਲਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ ਅੱਛਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਭਾਜੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ ਹਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਦੂਜਾ ਹੋਊਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਇਆ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬੋਤਲ ਫੜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਗ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਉਦੋਂ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹੁੰ ਵੀ ਖਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਜਾਂ ਲੌਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਥੋਪਦੇ ਆ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ MC ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਢੁਕਵਾਂ ਬੰਦਾ ਚੁਣੀਏ ਜੀ ਸਰ ਦੇਖੋ ਜਦ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ MC ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੈਂਚ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਚਾਹੇ MLA ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਲਤ ਆ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸਪੀਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੋਲੇ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਖੜਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜੋ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲਈ ਸੀ ਵੋਟ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿੱਤਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦ ਅਗਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਇਓ ਆ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਯੂ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਲਾਰਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ
ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਜਨਤਾ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਜੀ, ਜਨਤਾ ਬੋਲਣ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਨਤਾ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ? ਹੁਣ ਨਿੱਤ ਕਵਲੇ ਤੇ ਕਵਲਾ, ਕਵਲੇ ਤੇ ਕਵਲਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹ ਪੈਂਦਾ ਆ ਜੀ, ਸੁਣਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ 500,000 ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਸਸਪੈਂਡ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੰਤਰੀ ਫੜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਥੋਪਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 111 ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ, 29 ਬੱਚੇ, 8 ਟੀਚਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਸਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰਬਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਕਿ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 173 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ GDP ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੋਕਟ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨੋਰਮਲੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਨੋਰਮਲੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੈੱਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਆਮ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਯੂਨੈਮਨਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ। ਕਿੱਥੇ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਿੱਥੇ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਘਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਨੀਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਟਰਸ ਬੜੇ ਵਿਕਵਾਏ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ? ਅਗਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ? ਲੇਕਿਨ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MC ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। MCA ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰਜਾਈ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਬਲ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 19 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ, 19 ਦੇ 19 ਵਾਰਡਸ ਤੋਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਡੇਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਪੰਡੋਰੇ ਮਹੱਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, MC ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, MLA ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ 19 ਦੇ 19 ਵਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਬੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ MCs ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਘੱਟ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਬੀਬੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਛੋੜ ਵੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਰੀ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।